नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कांफ्रेंस राही अमृतसर दा नवीनीकरण कीता गया। जलियांवाला बाग कंपलैक्स राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। भारत सरकार वालों अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे कारण पैदा हुए हालात मगरों अफगानिस्तान तो 550 लोगों नूं सुरक्षित भारत लिआंदा गया। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीयों नूं अफगानिस्तान चों सुरक्षित कढ़ना भारत की सर्वोच्च तरजीह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा और समूचे तौर पर मनुखी विकास विच टैक्नोलॉजी का वड्डा योगदान है। उत्तर प्रदेश के अपने 4 दिना दौरे दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली समागमां के समापति समागम नूं संबोधन किया। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और सभ्याचार बारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने चित्रांजलि एट 75 सिरलेख दियां 2 प्रदर्शनियां का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तरनतारन का वर्चुअल नींह पत्थर रखा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कांफ्रेंस राही अमृतसर दा नवीनीकरण किया गया जलियांवाला बाग कंपलैक्स राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इस मौके उस स्मारक विखे विकसित कीतियां गईयां अजायबघर गैलरियां दा भी उद्घाटन करनगे। समारोह विच सरकार वालों कंपलैक्स नूं अपग्रेड करन लई कीतियां गईयां पहलकदमियां बारे भी दस्सिया जावेगा। 4 अजायबघर गैलरियां बेलोड़ियां ते घट वरतों वालियां इमारतां दी मुड़ तो वरतों करके बनाईयां गईयां ने जो उस समय दौरान पंजाब दे विच वापरियां घटनावां दे इतिहासिक महत्व नूं दर्शाउंदियां ने। कंपलैक्स दे विच कई विकास पहलकदमियां कीतियां गईयां ने जिन्हां विच विरासत बहाली दा काम स्थानक आर्कीटैक्चर शैली मुताबिक किया गया है और शहीदी खूह की मुरम्मत तो इलावा लॉर्ड स्मारक की मुरम्मत करके उसनूं होर आकर्षक बनाया गया है। 13 अप्रैल 1919 नूं जलियांवाले बाग विच वापरियां घटनावां नूं दर्शाउण दे लई एक आवाज़ और रोशनी शो भी स्थापित किया गया है। बल्कि होण वाले समागम दे विच केंद्रीय सभ्याचार मंत्री जी किशन रेड्डी, हाउसिंग और शहरी मामलिਆਂ बारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सभ्याचार राज मंत्री पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तो इलावा पंजाब तो सारे ही लोक सभा ते राज्य सभा मैंबर मौजूद रहेंगे। भारत सरकार वालों अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे कारण पैदा हुए हालात मगरों अफगानिस्तान तो 550 लोगों नूं सुरक्षित भारत लिआंदा गया है जिन्हां विच 260 भारतीय नागरिक ने। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि इन्हां लोकां नूं 6 जहाज़ां राहीं वारों-वारी अफगानिस्तान चों सुरक्षित भारत लिआंदा गया। अरिंदम बागची ने दस्सिया कि भारत ने अफगानिस्तान चों लोकां नूं कड्ढे जाण दे लई होरनां एजेंसियां दी भी मदद कीती। उन्हां कहा कि विदेश मंत्रालय नूं लगातार अफगानिस्तान चों कड्ढे जाण दे लई बेनतियां प्राप्त हो रहीआं ने। Look, we have been sharing with you details of every evacuation flight. We've been putting out publicly details of who's on the flight, how many Indian nationals we've been. I think we have evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from, and I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out from Afghanistan. Separately, Government of India also facilitated the evacuation of Indian nationals through other agencies, I mean other countries and partners. So that just gives you a sense of what the evacuation efforts have been. Of course, in this evacuation process, we were in touch with various countries, particularly, of course. अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीयों नूं अफगानिस्तान चों सुरक्षित कढ़ना भारत की सर्वोच्च तरजीह है। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने काबुल दे विच होए लड़ीवार बंब धमाकिਆਂ की सख्त निंदा की।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਰਮੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਨੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। उत्तर प्रदेश के अपने 4 दिना दौरे दौरान अज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली समागम के समापति समागम ਨੂੰ संबोधन किया। राष्ट्रपति वालों इस स्कूल विच डॉक्टर संपूर्णानंद ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के बुत तो पर्दा हटाने की रस्म निभाई। राष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल की समर्था को दुगना करने संबंधी अनेक प्रोजेक्टों के नींह पत्थर रखे। इस मौके बोलदे राष्ट्रपति ने कहा कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल भारत विच स्थापित होने वाला पहला सैनिक स्कूल सी। उन्हें इस गल ते खुशी जाहिर की कि लड़कियां नूं सिक्ख्या मुहैया करवाउण वाला भी सब तो पहला यही सैनिक स्कूल सी। इस तो भी वड्डी गल यह है कि इस साल NDA ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ बैठण वालियां भी इस सैनिक स्कूल दीयां लड़कियां ही होणगियां। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि सैनिक स्कूल के अध्यापकों ते विद्यार्थियों ने उत्तमता की परंपरा स्थापित की ते होर सैनिक स्कूलों ਲਈ भी चंगे म्यार निर्धारित किए। सैनिक स्कूल में बेटियों की शिक्षा मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ये एक बहुत बड़ी सोच है। ये इस सोच को मैं मानता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम है। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसके अनुसार देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए भी खोले जाएंगे। परंतु यह विशेष रूप से सराहनीय है कि यूपी सैनिक स्कूल ने यह निर्णय आज से 3 वर्ष पहले ही ले लिया था। यह पहला सैनिक स्कूल होगा जहां की बेटियां इस वर्ष NDA की परीक्षा में भाग लेंगी। इस तरह अब इस परिसर से वीरों के साथ वीरांगनाएं भी भारत माता की सेवा के लिए तैयार होकर निकलेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਬਈ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰੂਹਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। 27 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। 42.34 ਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। I was connected with the underground Congress radio in Bombay.
Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਠਲਦਾਸ ਖਾਕਰ, ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਠੱਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਨਕ ਮੋਤਵਾਨੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਅਚੁੱਤੇ ਰਾਵ ਪਟਵਰਧਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਟੀਕਮਦਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station. ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1781 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪੋਲੂਲੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਲੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1780 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1784 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਲੜਾਈ ਮੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਮੈਸੂਰੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਾਂਜਲੀ ਐਟ 75 ਸਿਰਲੇਖ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਈ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 11 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਚਿਤਰਾਂਜਲੀ ਐਟ 75 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ निभाई है। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी, और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀडम ਦੌੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ NSS ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ BS ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀडम ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ,
ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਆ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 18ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 25 ITI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੈਸੇ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਨਿਊ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। 6 ਕਾਲਜਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 12 ਕਾਲਜਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 931 ਪੋਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।